I really want to thank you. Like in between, you always came to our classes to inspire us, to encourage us, to motivate us. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മള് എബ്രോഡ് പോയിട്ട് നമ്മുടെ പാരന്റ്സിനെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി കാണിക്കുന്നത്. ഇന്നേ വരെ എനിക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പം ഇതിലൂടെ അവരെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. മാം അന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ തൊട്ട് മനസ്സിലുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ്. Neetus is really blessed for every student in the Neetus Academy. 3 months മുന്നേ ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്യണോ, OET പഠിക്കണോ അതോ സൗദി വല്ലതും നോക്കണോ എന്നോർത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇതുപോലൊരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ നീദ്ലോസിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചത്. വിന്നേഴ്സ് മീറ്റ് കണ്ടിട്ടാണ് നീതുസിൽ ജോയിൻ ചെയ്തത് അല്ലേ? ഞാൻ ഓഫ്ലൈൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നേരിട്ട് പഠിച്ചിട്ടും എനിക്ക് കിട്ടാത്ത കോൺഫിഡന്റ് ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് കിട്ടിയ. ഒരുപാട് സന്തോഷം. അപ്പോ നമ്മള് വീണ്ടും ഒരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് വിന്നേഴ്സ് മീറ്റുമായിട്ട് എത്തിയേക്കുവാണ്. അല്ലേ? അതെ, അടിപൊളി അല്ലേ? യെസ്. എല്ലാരും സന്തോഷത്തിലാണോ? എക്സൈറ്റഡ് ആണോ? സോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ? അതെ, we will start with Samjukta. Hi Samjukta, tell me how was your journey with Neetus? Yes dear, tell me how was your offline journey? Yes ma'am, good evening ma'am. Good evening, happy to see you again. Yes ma'am, after so long, and Yeah. first of all I'm so happy, so excited. By God's grace I cleared OET exam, and it was Okay. my second attempt. Okay. And for me it was very different journey, I can say, because I came to Kerala all the way from Odisha, and the Exactly. language barrier and new place, I don't know anything, no one there. But by God's grace, I don't know how I came to know about Neetus Academy. I personally went there, I joined there, I took 3 months course, and it was very helpful for me. The one-to-one Okay. session, the Okay. writing corrections, and especially like the listening, reading the self-prepared material, it was very much helpful for me. And Okay. I want to say about Vandana madam's reading classes and Okay. Richa madam's speaking speculation classes. That was Okay. helped me a lot in the initial time, and as well as the time when I was going to write the exam. And ma'am, I really want to thank you. Like in between, you always came to our classes to inspire us, to encourage us, to motivate us. And in the beginning, actually, I don't know what is the value. Like you were just pushing us that no, you should maintain that positive attitude towards that exam result. That time I don't know the value, but when I sat in the exam center, that time I get to understand how important it is to be confident, to the perspective, how we see things. And I'm very much thankful to you that like you encouraged us, and you believed us more than us. So all the thing together, all the faculty helped us a lot, and all things worked well, and I cleared OET with 4 B scores. Okay, Thank you so great. much, ma'am. Yeah, Samjukta, which was your toughest module? For me, the toughest was reading, ma'am. Yeah. It was very tough for me. Okay, how much is your score now? Now it was 380, ma'am. 380. Okay, thank you. Yes. Thank you so much for your kind words. Okay, thank you dear. God bless you, Avantal. Okay, we will meet again. Thank you. Yeah, we will come back with Jasmine. എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ജാസ്മിനെ? എത്ര മന്ത് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു നീതുസിനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നത്? എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു നീതുസിനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ജേണി? ഇന്ന് വിന്നർ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുമ്പോ എന്താ തോന്നുന്നത്? ഞാന് 3 month കോഴ്സ് ആയിരുന്നു മാം എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഓക്കെ. ആദ്യം ഞാൻ ബിഗിനിങ്ങില് 2001 ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, എക്സാം എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. നീതുമാമിന്റെ അടുത്ത് ഡയറക്റ്റ് കറക്ഷൻ ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഇപ്പം ഈ ഒക്ടോബറില് ജോയിൻ ചെയ്ത് ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ അങ്ങനെ ബാച്ചിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഫെബ്രുവരിയിൽ എക്സാം എഴുതി. അപ്പം റൈറ്റിംഗിന് മാത്രം C+ UK സ്കോർ ആണ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ ഇപ്പം റൈറ്റിംഗും കൂടെ B ആവാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒന്നും കൂടെ എഴുതി. അങ്ങനെ 4B ആണ് സ്കോർ അല്ലേ? അതെ, സ്കോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജസ്മിനെ സ്പീക്കിംഗ് 390, റീഡിംഗ് 380, ലിസണിംഗ് റൈറ്റിംഗ് 350. അടിപൊളി. അപ്പൊ ഫുൾ ബിയോട് കൂടിയാണ് പാസ് ആയിരിക്കണേ. ഒരുപാട് സന്തോഷം അല്ലേ? ഓക്കെ,
പ്രോസസ്സിങ്ങും കാര്യമൊക്കെ എത്രയും അടിപൊളിയായിട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നടക്കട്ടെ കേട്ടോ. പ്രോസസ്സിംഗ് ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു മാം. ഓൾറെഡി ഓസ്ട്രേലിയ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എൻക്ലക്സിനും ഓസ്ട്രേലിയ നീതൂസിൽ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്തു. അടിപൊളി. അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത എൻക്ലക്സിന്റെ വിന്നർ ആയിട്ട് ആയിരിക്കും ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വന്നിരിക്കുക കേട്ടോ. അടിപൊളി. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു അവട്ടല്ലേ. ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസും എൻക്ലക്സിന് നീതൂസ് തന്നെയാണ് ചൂസ് ചെയ്യുക. അതിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അല്ലെ? അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേറെ ഏജൻസീസ് ആണെങ്കിലും നീതൂസ് ഇപ്പൊ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നീതൂസിലാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം എല്ലാവരിലോട്ടും എത്തുന്നുണ്ട് റിസൾട്ട്. അടിപൊളി. ഓക്കെ, അടിപൊളി അടിപൊളി. അപ്പോ ഉറപ്പായിട്ടും ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് നീതൂസിൽ നിന്ന് എൻക്ലക്സ് പാസ്സായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അല്ലെ, പ്രോസസ്സിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് സന്തോഷം ജാസ്മിൻ. ഇപ്പൊ ഉറപ്പായിട്ടും അടുത്ത എൻക്ലക്സിന്റെ വിന്നർ ആയിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എത്തണം അല്ലെ. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു. Okay, thank you so much. Thank you, dear. We'll move on with Anjali. Hi, Anjali. Anjali Raj. Hi. Hi, Anjali. എന്താ തോന്നുന്നേ? ആക്ച്വലി ഇതെന്റെ തേർഡ് അറ്റംപ്റ്റ് ആയിരുന്നു. തേർഡ് അറ്റംപ്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, യാ. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് നീതൂസിലേക്ക് വന്ന ടൈമിൽ ഞാൻ IELTS നോക്കാന്നുള്ള നിലയ്ക്കായിരുന്നു വന്നത്. കാരണം OET ഓൾറെഡി നല്ല എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്. അപ്പൊ 2 തവണ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇനി ഒരു അറ്റംപ്റ്റില് അത് പാസ്സാവുന്നുള്ളൊരു ഉറപ്പ് എനിക്കില്ലായിരുന്നു. IELTS എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അവിടെ വന്നപ്പം അവിടുന്ന് അവരെന്നോട് പറഞ്ഞു OET ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഉള്ള ആളാണെങ്കിൽ വീണ്ടും OET ട്രൈ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ഒരു ടൈമിൽ ഹസ്ബൻഡ് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഹസ്ബൻഡ് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ OET ഒന്നും കൂടി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക്, കുഴപ്പമില്ല, അഥവാ കിസ് ചെയ്യാനോ എന്ന് ചോദിച്ചു. 3 മാസത്തെ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. പ്ലസ് ഒരു 1 month റിപ്പീറ്റഡ് ബാച്ച് അറ്റൻഡ് ചെയ്തു. അടിപൊളി അഞ്ജലി. ഫൈനലി എക്സാമിന്റെ ഒരു 2 ആഴ്ച മുന്നേയായിട്ട് കുറച്ച് സിക്കായിരുന്നു. പക്ഷെ എങ്ങനെയൊക്കെയോ ദൈവം സഹായിച്ച് പാസ്സായി. അടിപൊളി അഞ്ജലി. അഞ്ജലിയുടെ സ്കോർ ഒന്ന് പറയാമോ? ഓക്കെ, റീഡിംഗ് 360, സ്പീക്കിംഗ് 380 ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് 350. ഓക്കെ, അടിപൊളി. അപ്പൊ അല്ലെ ഒരു പ്രാവശ്യമായി എന്താ OET 2 പ്രാവശ്യം എഴുതി. ഇനി OET എഴുതുന്നില്ല, IELTS പഠിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചെത്തിയ ഒരാള് അല്ലെ. അതെ, നീതൂസിലാണ് OET ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വീണ്ടും OET-ലോട്ട് തന്നെ തിരിച്ചു പോകുന്നു അല്ലെ. അതെ, അടിപൊളി. അതെല്ലാം നമ്മുടെ ഒരു ലൈഫിൽ ഓരോ ടൈം അല്ലെ, നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനി അവിടെ അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്. സോ ഇന്ന് OET-യുടെ ഒരു വിന്നർ ആയിട്ട് വന്നിരുന്ന് ഇതുപോലെ ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരോടാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ. ബിക്കോസ് 2 പ്രാവശ്യം ഞാൻ എഴുതി, എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല. പക്ഷെ ഇത് തേർഡ് അറ്റംപ്റ്റ് ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് അല്ലെ. അതെ, ഈ തേർഡ് അറ്റംപ്റ്റിൽ പാസ് ഫസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് വരെ എനിക്ക് മൈൻഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. മാം ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞു, മാമിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മള് എബ്രോഡ് പോയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ പാരന്റ്സിനെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി കാണിക്കുന്നത്. ഇന്നേ വരെ എനിക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പം ഇതിലൂടെ അവരെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. മാം അന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ തൊട്ട് മനസ്സിലുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണത്. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ് അഞ്ജലി, വെരി ഗുഡ് അല്ലെ. നമ്മളൊരു കാര്യം അല്ലെ ഒരുപാട് തീവ്രമായിട്ട് അതിനു വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചാൽ അത് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നടക്കും. അതിലൊരു ഡൗട്ടും ഇല്ല അല്ലെ. അതിന്റെ ഒരു പ്രൂഫാണ്. ഇപ്പം അഞ്ജലി പറഞ്ഞു, അഞ്ജലിയേക്കാൾ ഉപരി അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ജലിക്ക് ജയിക്കണം എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ആ ഒരു വാക്ക്, ആ ഒരു സെന്റൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വാക്കില് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് എനിക്കത് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു അല്ലെ. അതൊരു വലിയ നമ്മളെ മുന്നോട്ട് പുഷ് ചെയ്യണ ഒരു പാർട്ടാണ്. അതൊരു വലിയ സെൽഫ് മോട്ടിവേഷൻ ആണ് അല്ലെ. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു അവണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ആ ആഗ്രഹം നടക്കട്ടെ. ആഗ്രഹം നടന്ന് പേരൻസ് അവിടെ വന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോ ഒരു പിക്ചർ എനിക്കൊന്ന് അയച്ചേക്കാം കേട്ടോ. അടിപൊളി. ഒരുപാട് സന്തോഷമാണ് അഞ്ജലി. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു ഡിയർ, താങ്ക് യു ഡിയർ. യെസ് ബ്യൂള പറഞ്ഞേ. ഹായ്, നീതൂസിലെ ഓഫ്ലൈൻ സ്റ്റുഡന്റ് ആണ്. ഹായ് ഹായ്, ഹൗ ആർ യു? I'm good, ma'am. Yeah, അടിപൊളി. പറഞ്ഞേ, എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു? How was your journey with Neetush? Yes, ma'am. Actually, I don't know anything about OIT and Neetush Academy as well. A friend suggested me about Neetush Academy. If you want to do OIT, if you want to clear your OIT, just go for Neetush Academy. Definitely, you will get it like that, she told me. Then I joined there. At the first. At the initial period, I didn't understand anything, ma'am. Then day by day, the tutors were very supportive, ma'am. One-on-one corrections and speaking, writing, listening, and reading as well. So supportive tutors and your classes as well. Really, your support and guidance were so much improved us to be here, ma'am. Really, Neetush is really blessed. Really blessed for every student in the Neetush Academy. I just want to thank Vandana ma'am because reading is my very toughest module, ma'am. So I feel reading is the toughest module. So I tried a lot and I follow every reading Facebook live and writing depiction as well. In the classes, you will tell
detailedly what we have to do and what relevant data we have to include. So I'm here. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, Beulah. Happy to see you here. Okay, definitely we will meet again. Okay, come to Nidus. Yes, ma'am. Okay, thank you, dear. Okay, so we will move on with Sukhot. Yes, Sukhot. Tell me, Sukhot. Yeah, tell me, dear. First of all, good evening, ma'am. And Good evening. I'm Good very evening. happy for my completing my OIT and getting Okay. passed. As ma'am, I listened somewhere from my friend that there is a Nitus Academy in Kerala. I was not Okay. known about that. Yeah, as I am from Rajasthan, so there Okay. is no one does OIT. Okay. Mostly people prefer to do IELTS. So I was very double minded what to do. Okay. But I have made my mind to do OIT, but I was not getting the institutions because of so much fine. After so much research, I got to know about this. You came here. Yeah. Yeah, on Insta. For 1 month, Okay. I was just finding the website of the Nitus Academy, and then I got to know, and then your admin, some counselor was there. Ma'am was Gopika ma'am, and Okay. she told me about everything, and then I got to get selected the OIT course, and then ma'am, there was the mostly I want to thank to Radha Lakshmi ma'am, Okay. because she cooperated a lot with For me. individual correction, right? Yes, ma'am. And Yeah. ma'am, other teachers also do their best, and I think all have contributed to my success. Okay. But ma'am, I thank to you and your whole Neetu's family, because I was fallen sick and I couldn't attend the January classes. Okay. So you have given me another chance in the February to Okay. complete those classes, and thank you for that. And Okay. that's the way why I am here and completed my OET. Okay. Thank you. Thank you so much, dear. Could you tell me about your scores? Ma'am, I have scored reading and listening is 350 and Okay. speaking and writing 360. So Yeah. all modules B score, right? Yeah, ma'am. Okay. Really great. Okay, so congrats. Okay, thank you, dear. Thank you. Okay, yeah, thank you so much. God bless you. Yes, we will move on with Sherin. Hi, Sherin. Parne, Sherin George. ഹായ് നീതുമ. Yes. Hi, Sherin. Parne. എന്താ തോന്നുന്നു? Excited ആണോ? എക്സൈറ്റഡ് എന്നൊന്നും എനിക്ക് അതിന് പറയാൻ പറ്റില്ല, അതിലും അപ്പുറത്താണ്. ബിക്കോസ് എനിക്കറിയില്ല അവിടെ ഈ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആരും 7 ടൈം അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എന്റെ OET ജേർണി സ്റ്റാർട്ടഡ് 2019-ലാണ്. ബട്ട് 2019. പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഞാൻ സൗദിയിലായിരുന്നു, അവിടെ തൊട്ട് തുടങ്ങിയതായിരുന്നു. പക്ഷെ പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എല്ലാം ട്രൈ ചെയ്തു. കിട്ടും, സ്കോർ കിട്ടും, പക്ഷെ നമ്മുടെ റേറ്റിലായില്ല. ഫൈനലി ഞാൻ റിസൈൻ ചെയ്തു വന്ന് നാട്ടിൽ നിന്ന് അന്ന് കോവിഡ് കാരണം ഓൺലൈൻ ആയിരുന്നു. അത് ട്രൈ ചെയ്തു, അത് കിട്ടിയില്ല. ഫൈനലി പിന്നെ ഞാൻ സീനിയർ കെയർ ആയിട്ട് UK-യിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്തു. ഇവിടെ വന്ന് ഞാൻ CBT പാസ്സായി, OSCE പാസ്സായി. പക്ഷെ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി റെഫറൻസ് തരുന്നില്ല. സോ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് OET. സോ അന്നേരം എല്ലാരും എന്നെ സജസ്റ്റ് ചെയ്തു, നീതു നോക്ക്, നീതു ആയിരിക്കും ബെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞാൻ നീതുവിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് നവംബർ ബാച്ചില്. രാവിലെ 1:30 ഞാൻ എഴുന്നേക്കണായിരുന്നു മോർണിംഗ് സെക്ഷന്. പിന്നെ എനിക്ക് ഡ്യൂട്ടിക്ക് വരണം, നാട്ടിലെ സമയം 1:30. പിന്നെ എനിക്ക് ഇവിടെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് വരണം, കാരണം ടൈം ഡിഫറൻസ് 5 hours ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹവും എല്ലാ മാംസ് എന്റെ ഇൻഡിവിജ്വൽ കറക്ഷൻസ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവരും ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവ് ആയിരുന്നു. എനിക്കൊരിക്കലും ഒരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു സപ്പോർട്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം, ഇത് ഏത് രീതിയില് റീഡിങ്ങിന്, പ്രത്യേകിച്ച് വന്ദനമ്മ ഈ പാട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഒത്തിരി ക്ലിയർ ആയിരുന്നു. സോ അതുകൊണ്ട് റീഡിങ്ങിൽ എനിക്ക് സ്കോർ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ് എക്സാമിൽ എനിക്ക് C ആയി 310 ഉള്ളൂ. ബട്ട് ബാക്കി എല്ലാത്തിനും B ഉണ്ട്. എല്ലാരും പ്രാർത്ഥിക്കണം, ഞാൻ വീണ്ടും നെക്സ്റ്റ് ഈ 26 ഒന്നുകൂടെ ട്രൈ ചെയ്യുവാണ് റീഡിങ് B ആണ്. കാരണം ഇപ്പൊ UK-യിലല്ലേ, അപ്പൊ എനിക്ക് B കിട്ടാതെ പറ്റത്തില്ല. റൈറ്റിംഗിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇതായതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയിലെല്ലാം ഓർക്കുക, ഞാന് ഒന്നുകൂടി ട്രൈ ചെയ്യുവാണ്. ഇതാണ് എന്റെ ജേർണി. അടിപൊളി. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയ 2019 തുടങ്ങിയ ഒരു ജേർണി ഇന്ന് 2025 എത്തി നിൽക്കുമ്പോ അല്ലെ, 7 പ്രാവശ്യം എഴുതി എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് സീനിയർ കെയർ വിസയിൽ UK-യിൽ പോയെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ എല്ലാം കറങ്ങി തിരിഞ്ഞാണ് അല്ലെ, അതെ, എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നീതൂസിൽ എത്തുന്നത്.
ഇന്ന് ഒരു വിന്നറായിട്ട് വന്നിരിക്കും. ഒരുപാട് സന്തോഷം ഷെറിൻ. നമ്മുടെ ഒരു അതെ ഒരു അല്ലെ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക, ഈ ഒരു ജേർണിയിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു പെർസീവറൻസ് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഒരു പ്രാവശ്യം എഴുതി, 2 പ്രാവശ്യം എഴുതി, 3 പ്രാവശ്യം എഴുതി, നിർത്തി. ഇനി ഞാൻ എഴുതത്തില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് ഈ പണിയെല്ലാം നിർത്തിയിരിക്കണ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടാവും. എനിക്ക് നിങ്ങളോടാണ് പറയാനുള്ളത്, ഷെറിനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ മടുത്തു പോവാത്ത അല്ലെ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി കഠിനമായിട്ട് അതിനു വേണ്ടി മാത്രം ഉറപ്പിച്ച് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിന്നേഴ്സ് ആണ്. അത് ഒരിക്കലും അല്ലാതെ ആവത്തില്ല. ലൈഫിൽ ഒരു പോയിന്റിൽ യു വിൽ ബി ദ വിന്നർ. ഒരു ഡൗട്ടും അതിനകത്തില്ല. എല്ലാ വിന്നേഴ്സ് മീറ്റുകളിലും ഇതുപോലെ 7 പ്രാവശ്യം 5 പ്രാവശ്യം 6 പ്രാവശ്യം ഒക്കെ എഴുതിയ സ്റ്റുഡൻസ് വരാറുണ്ട് അല്ലെ. അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഇൻസ്പിറേഷൻ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സക്സസ് ആണ് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഇൻസ്പിറേഷൻ. ഒരുപാട് സന്തോഷം ഷെറിൻ. ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നടക്കട്ടെ. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഡിയർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഫാമിലിനൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റട്ടെ കേട്ടോ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഫാമിലി എല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഞാൻ യു എല്ലാരും അവിടെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, എല്ലാരും അവിടെ ഉണ്ട് ഓൾറെഡി. തീർച്ചയായിട്ടും അത് വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലെ. അടിപൊളി. അപ്പൊ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ബാൻഡ് 5 ആയിട്ട് മാറട്ടെ കേട്ടോ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഡിയർ. ഓക്കെ, ബൈ. യാ, വി വിൽ മൂവ് ഓൺ വിത്ത് ജഗൻ. ഹായ് ജഗൻ, പറഞ്ഞേ. ജഗൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടാവും അല്ലെ ജഗനെ? യെസ് ജഗൻ, നീ ഇതിലെ ഓഫ്ലൈൻ സ്റ്റുഡന്റ് ആണ്. ഹായ് ജഗൻ, പറഞ്ഞേ. യെസ്. ഫസ്റ്റ് താങ്ക് യു മാം. ഇത് എന്റെ സെക്കൻഡ് അറ്റംപ്റ്റ്. സോ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് എന്റെ ഫ്രണ്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഞാൻ സൗദി പ്രോസസിങ് പോയിട്ടിരുന്നത്. എക്സാം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതൊക്കെ പോയിട്ടിരുന്ന. പിന്നെ 1 ഇയർ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് എനിക്ക് വന്നില്ല. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് ഞാൻ പോയിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് എടുക്കാൻ എത്തി. ഫസ്റ്റ് 1 വീക്ക് എനിക്ക് കുറച്ച് പാടായിരുന്നു. അപ്പൊ സണ്ണി സാറ് എന്നെ കണ്ട് അപ്പൊ എന്നടുത്ത് സംസാരിച്ച് ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ കൗൺസിലിംഗ് തന്ന്. അപ്പൊ അവർ തന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആ 1 വീക്ക് ഞാൻ അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ നാട്ടിൽ വന്നിരിക്കും. സോ അത് എനിക്ക് കിട്ടി കൗൺസിലിംഗ്. പിന്നെ എനിക്ക് ആ ട്രാക്കിൽ വരാൻ ഒരു 2 മന്ത് എടുത്ത്. ഇത് സ്പീക്കിംഗ് എന്താ റൈറ്റിംഗ് എന്താ ഇംഗ്ലീഷ് കുറച്ച് പാടായിട്ടുണ്ട്. സോ ഒരു 4 മന്ത് ആവുമ്പോ എനിക്ക് കുറച്ച് ഐഡിയ കിട്ടി. ശരി, എഴുതി നോക്കാനും മാം അടുത്ത് സജഷൻ കേട്ട് മാം കുറച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞ്. പിന്നെ ഞാൻ അർജന്റ് ചെയ്ത് എടുത്ത് കിട്ടിയില്ല. പിന്നെ അഗൈൻ ജോയിൻ ചെയ്ത് ഇപ്പൊ കിട്ടി. ഇപ്പൊ സ്കോർ സ്പീക്കിംഗ് 400, റൈറ്റിംഗ് 370, റീഡിംഗ് 360, ലിസണിംഗ് 300. ഓക്കെ, സ്പീക്കിംഗ് ടഫ് ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്പീക്കിങ്ങിന് 400 ആണ് എന്താണ് ജഗന്റെ സ്കോർ അല്ലെ? അതെ, അടിപൊളി. ചെറിയൊരു സ്കോർ അല്ല അല്ലേ? സോ എന്റെ ട്രെയിനേഴ്സ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു. പിന്നെ റിച്ചാമിന്റെ ക്ലാസ് നല്ല എഫക്റ്റ് ആയിട്ടിരുന്നു. പിന്നെ റീഡിംഗ് മന്ദന മാമിന്റെ ക്ലാസ് അടിപൊളി. ലിസണിങ്ങും ഓക്കെ. ദിവിത മാം, വിനി മാം, അനില മാം ഒക്കെ എല്ലാം ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അപ്പൊ അടിപൊളിയായിട്ട് അല്ലെ ഇന്ന് സ്കോർ കിട്ടി. ഒരു വിന്നർ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുവാണ്. ഒരുപാട് സന്തോഷം ജഗൻ. നമുക്ക് കാണാം. ഓക്കെ ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. വി വിൽ മൂവ് ഓൺ വിത്ത് ജസ്ലി. ഹായ് ജസ്ലി. ജസ്ലി ജോസ് നീതുസിന്റെ ഓഫ്ലൈൻ സ്റ്റുഡന്റ് ആണ്. യെസ് ജസ്ലി, പറഞ്ഞേ എന്തൊക്കെയാണ്, എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു നീതുസിനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ജേർണി? എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു? ആക്ച്വലി ഞാൻ പറയുവാണെങ്കിൽ ഈ 3 മന്ത്സ് മുന്നേ ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്യണോ, OET പഠിക്കണോ, അതോ സൗദി വല്ലതും നോക്കണോ എന്നോർത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ നീദ്ലോസിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചത്. പക്ഷെ വിന്നേഴ്സ് മീറ്റ് കണ്ടിട്ടാണ് നീതുസിൽ ജോയിൻ ചെയ്തത് അല്ലേ? അതെ അതെ അതെ. ഓക്കെ, പറഞ്ഞോളൂ ജസ്ലി. ഇന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടു. പിന്നെ കുറെ പേരുടെ റിവ്യൂസ് കണ്ടു. കുറെ പട്ടം എഴുതി, പക്ഷെ നിദൂസി വന്നിട്ടാണ് കിട്ടിയതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. എനിക്കറിയാം OET ഇച്ചിരി പാടായിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ്. പെട്ടെന്നൊന്നും എഴുതിയാൽ കിട്ടില്ല. പക്ഷെ എല്ലാരും പറയുന്നു ഇവിടെ വന്ന് എഴുതിയാൽ കിട്ടും. അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചെന്നാ ഇവിടെ വന്ന് ചേരാമെന്ന്. അങ്ങനെ വന്നതാണ്. ഇപ്പൊ 3 വർഷത്തിന് ശേഷം എനിക്ക് ഈ സെയിം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വന്നിങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. അടിപൊളി. പിന്നെ ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിട്ടാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് വന്ദന മാം, ദിവിത മാം, അവരെ ഫുൾ എന്താ പറയുന്നത്, അവർക്ക് അത്രയും ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് പിള്ളേർക്ക് വേണ്ടി നിന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഭയങ്കര ടാലന്റഡ് ആണ് അവര്. ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സും റീഡിംഗ് ലിസണിംഗ് ആണ് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര പാടുള്ള ടഫസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൊഡ്യൂള്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ രണ്ടും പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ ബാക്കിയെല്ലാം റൈറ്റിംഗ് ആണെങ്കിലും സ്പീക്കിംഗ് ആണെങ്കിലും എല്ലാവരും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്രയും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കുട്ടികളൊക്കെ പാസ് ആകാനായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെ. പിന്നെ ജയൻ ചേട്ടൻ ഞാനും ഒരേ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ആണ്. ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചാ പഠിച്ചത്.
അടിപൊളി. ഇന്ന് ഒരേപോലെ ഒരേ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വിന്നേഴ്സ് ആയിട്ട് വന്നേക്കോ. യെസ്. അതെ അതെ അതെ. ജയൻ ചേട്ടന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏത് രാത്രി നമ്മൾ വിളിച്ചു വെച്ചാലും എന്തിനും ഡൗട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്ന ആളാണ്. ജയൻ ചേട്ടന് പിന്നെ ക്ലാസ്സിലുള്ളവരൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ 7-8 പേരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഭയങ്കര ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരുന്നു. ഓക്കെ. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ എന്റെ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് ആണ് OET. പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് ആണ്. ഇതിന് മുന്നേ ഞാൻ IELTS ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു 3 വർഷം മുന്നേ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ OET ട്രൈ ചെയ്തു. ഇത് ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് ആണ് നീതുസിൽ വന്ന് പാസ്സായേക്കണം. സ്കോർ ഒന്ന് പറയാമോ ജസ്ലി? എനിക്ക് സ്പീക്കിങ്ങിന് 420, ലിസണിങ്ങിന് 370, റീഡിങ്ങിന് 300, റൈറ്റിങ്ങിന് 380. അടിപൊളി. സ്പീക്കിംഗ് 420 ആണ് സ്കോർ അല്ലേ? അടിപൊളി. അപ്പോ നമുക്ക് കാണാം ജസ്ലി. ഓക്കെ, വി വിൽ മൂവ് ഓൺ വിത്ത് മിഷേൽ മോനായി. ഹായ് മിഷേൽ. ഹായ്. എന്താ പറയാനുള്ളേ? എക്സൈറ്റഡ് ആണോ? എന്നെ വിളിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുവായിരുന്നു. പറഞ്ഞേ, എന്താ പറയാനുള്ളേ? ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയണം. ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷ അല്ല കിട്ടുന്നത്. വീട്ടില് വരാൻ പറ്റുമെന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്നും ചിന്തിച്ചതല്ല. പക്ഷെ ഇത്രയും സ്കോറൊക്കെ കിട്ടി പാസ്സായ മാംസും എല്ലാരും ഒത്തിരി ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് പറയുന്നു. സന്തോഷം. ഏതായിരുന്നു ഏറ്റവും ടഫായിട്ടുള്ള മൊഡ്യൂൾ മിഷേലെ? എനിക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടൊന്നുമില്ല. എനിക്ക് എല്ലാം ടഫ് എന്നും പറയാം. അങ്ങനെയായിരുന്നു. ഒരെണ്ണം തന്നെയെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റാറില്ല. ഒരു തവണ ഒരെണ്ണത്തിന് സ്കോർ ഫുള്ളാണെങ്കിൽ ഒരു തവണ മാറിയായിരുന്നു വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് ആണോ? ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് ആയിരുന്നു മാം. ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് ആണ്. സ്കോർ ഒന്ന് പറയാമോ മിഷേലെ? സ്കോർ ലിസണിങ്ങിന് 350, റീഡിങ്ങിന് 320, റൈറ്റിങ്ങിന് സ്പീക്കിങ്ങിന് 360 മാം. ഓക്കെ, അടിപൊളി. അപ്പൊ ഇന്ന് വിന്നർ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുവാണ്. എനിക്ക് എല്ലാ മൊഡ്യൂളിലും സ്കോറൊക്കെ മാറിയായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പം എന്താണ് അല്ലെ, ഇനിയും എഴുതാനുള്ള ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ പാസ്സായേക്കുവാണ്. സോ OET ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ പാസ് ആവുമോ, കുറെ നാൾ പഠിക്കേണ്ട വരുമോ എന്നൊക്കെ കൺഫ്യൂഷൻ അടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേര് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ട്. നീതുസിൽ എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ഒരുപാട് പേർക്ക് എല്ലാ വിന്നേഴ്സ് മീറ്റുകളിലും റിസൾട്ട് കിട്ടി നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് ആണോ, സെക്കൻഡ് അറ്റംപ്റ്റ് ആണോ, 7th അറ്റംപ്റ്റ് ആണോ എന്നതിലല്ല, നന്നായി പഠിക്കുക, പഠിക്കേണ്ടതുപോലെ പഠിക്കുക അല്ലെ, ക്വാളിറ്റി മെറ്റീരിയൽസ് ചെയ്യുക. എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്റ്റുഡൻസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടു അല്ലെ, റീഡിംഗ് ലിസണിങ്ങിന്റെ മെറ്റീരിയൽ അല്ലെ, നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ ഏറ്റവും അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമിന് വരുന്ന റീഡിംഗ് ലിസണിങ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് നീതുസിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്ട്രെങ്ത് അല്ലെ. ഇപ്പൊ നിങ്ങളാണെങ്കിലും പറഞ്ഞു മെറ്റീരിയൽ നല്ല മെറ്റീരിയൽ ആണ്, ക്വാളിറ്റി മെറ്റീരിയൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു. ഇത് തന്നെയാണ് റീഡിംഗ് ലിസണിങ്ങിന് ഇത്ര അധികം സ്റ്റുഡൻസിന് സ്കോർ കിട്ടാനുള്ള കാര്യം അല്ലെ. Okay, so we will move on with also, ma'am, criteria based. Speaking and writing also. Yes, okay. Yes. അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അത് സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയാതിരുന്നത് കേട്ടോ. Okay, yes. We will move on with Jasna. Yes. Hi, ma'am. ഹായ്. എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു നീതുസിനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ജേണി? ഡ്യൂട്ടിയിലാണ്. ഓക്കെ, ടെൽ മീ ഡിയർ. എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു നീതുസിനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ജേണി? എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു? എക്സൈറ്റഡ് ആണ്? ഒരുപാട് എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് ടൈം എഴുതി, ഫസ്റ്റ് ടൈം ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ്. വെരി ഗുഡ്. എത്ര മന്ത് ട്രെയിനിങ്? എനിക്ക് സ്കോർ റീഡിങ്ങിന് 390, സ്പീക്കിംഗ് 370, റൈറ്റിംഗ് 380, 310 ലിസണിങ്ങിന്. അപ്പോ എന്താ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു ജേണി? ഇപ്പൊ ഏതായിരുന്നു ടഫായിട്ടുള്ള മൊഡ്യൂൾ ജസ്ന? എനിക്ക് റീഡിങ് നല്ല ടഫായിരുന്നു. എന്റെ സ്കോറിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം. മാമിന്റെ ലൈവ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ വരുന്നത് തന്നെ. ഞാൻ ഓഫ്ലൈൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നേരിട്ട് പഠിച്ചിട്ടും എനിക്ക് കിട്ടാത്ത കോൺഫിഡന്റ് ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് കിട്ടിയ. ഒരുപാട് സന്തോഷം. മാമിന്റെ ലൈവിലും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. എല്ലാരും ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഡ്യൂട്ടിയുടെ ഇടയ്ക്കും ലൈവ് സെക്ഷനും ഡ്യൂട്ടിയുടെ ടൈമിംഗ് അനുസരിച്ച് ക്ലാസ് ഒക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ക്ലാസ് ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് എല്ലാരും ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. മെന്റേഴ്സ് ആണെങ്കിലും പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഒത്തിരി സന്തോഷം ജാസ്ന. ഒരുപാട് സന്തോഷം. ഒരുപാട് എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. ഓക്കെ, ഒത്തിരി സന്തോഷം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് യെസ് മഹേഷ് ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാമോ? ഗുഡ് ഈവനിങ്. ഞാൻ നീതുവിന്റെ സ്റ്റുഡന്റ് ആണ്. ഒരുപാട് സന്തോഷം കേട്ടോ. ഇത് എന്നെ നഴ്സിംഗ് പഠിപ്പിച്ച ഒരു സാറാണ്. സോ പറഞ്ഞോളൂ സാർ. അതെ മഹേഷ് സാറെ പറഞ്ഞോളൂ. വളരെ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. വളരെ നല്ല മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് നീതൂസില്. എനിക്ക് ഒരിക്കലും റൈറ്റിങ്ങിന് B കിട്ടിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ നീതൂസി വന്നപ്പോ എനിക്ക് റൈറ്റിങ്ങിന് B കിട്ടി. അടിപൊളി. പിന്നെ നീതൂസ് പറയാറുണ്ടല്ലോ 6 പോയിന്റ് നമ്മളെപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കണമെന്ന്. അതൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റി എക്സാം എഴുതിയപ്പം. അടിപൊളി, ഒത്തിരി സന്തോഷം. എല്ലാം കൊണ്ടും നല്ലതായിരുന്നു. ട്രെയിനേഴ്സ് ഒക്കെ നല്ലതാണ്. വളരെ നല്ല ക്ലാസ്സുകളാണ്. സ്കോർ ഒന്ന് പറയാമോ? സ്പീക്കിങ്ങിന് 390 ഉണ്ട്, റീഡിംഗ് 350, റൈറ്റിംഗ് 360. അടിപൊളി. അപ്പോ ഇന്ന് വിന്നർ ആയിട്ട് എനിക്കും ഒരുപാട് സ്പെഷ്യൽ ആണ്. എനിക്കും ഒരുപാട് സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്.
അല്ലെ, നമുക്ക് അത്രയും അടുത്തറിയാവുന്ന നമ്മുടെ ഒരു ടീച്ചറിനെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടി. അപ്പൊ അതും ഒരു വലിയ കാര്യം തന്നെ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഒരുപാട് സന്തോഷം. നമുക്ക് ഇനിയും കാണാം. സർ നാട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യാം ഓഫീസ് കേട്ടോ. ഓക്കെ 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 ദെൻ. ഹായ് ആര്യ, പറഞ്ഞേ. ആര്യ പി ദിവാകരൻ. ഹായ് ആര്യ, എന്ത് തോന്നുന്നു? എക്സൈറ്റഡ് ആണോ? മ്യൂട്ട് ആണ് കേട്ടോ, ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാമോ? എക്സൈറ്റഡ് ആണ്, ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട്. ഓക്കെ. എനിക്ക് ഏറ്റവും പാട് റീഡിംഗ് ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ 3 month കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്കൊരു കോൺഫിഡന്റ് ആയിരുന്നു. റീഡിംഗ് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എന്നുള്ളൊരു കോൺഫിഡന്റ് വന്നു. കാരണം വന്ദന മാമിന്റെ ക്ലാസ് ഒക്കെ അത്രയും നല്ലതായിട്ടാണ് മാം പറഞ്ഞു തരുന്നത്. എലിമിനേഷൻ എങ്ങനെ, എനിക്ക് അതിന് മുന്നേ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെയൊന്നും ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പം മാം അതെല്ലാം വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നു. അപ്പം ഇപ്രാവശ്യം എക്സാം എഴുതിയപ്പോ പക്ഷെ ലിസണിങ് ആയിരുന്നു ടഫ്. പക്ഷെ സ്കോർ വന്നപ്പോ ലിസണിങ്ങിനാണ് ഏറ്റവും ഹൈ സ്കോർ വന്നത്. അതെ, സ്കോർ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് പറയാമോ ആര്യ? ലിസണിങ് 380, റൈറ്റിംഗ് 350, സ്പീക്കിംഗ് 370. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടഫ് ആയിട്ടുള്ള മൊഡ്യൂളിൽ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്കോർ കിട്ടിയേക്കുന്നത് അല്ലെ? ലിസണിങ് എന്ന് പറയുന്ന മൊഡ്യൂളിൽ എങ്ങനെയാണ് 380 എങ്ങനെയാ എത്തിയെന്ന് ഒന്ന് പറയാമോ? കാര്യം ഒരുപാട് പേർക്ക് ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൊഡ്യൂളാണ് ലിസണിങ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ മെറ്റീരിയൽസ് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ട്രെയിനിങ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കുമല്ലോ ഉറപ്പായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു സ്കോറിലോട്ട് എത്തിച്ചത് അല്ലെ? എന്തായിരുന്നു നീതുസിന്റെ ലിസണിങ് മെറ്റീരിയലിന്റെ പ്രത്യേകത? എല്ലാം നല്ല മെറ്റീരിയൽ ആണ്. ലിസണിങ് മാത്രമല്ല, റീഡിങ്ങും വളരെ നല്ല മെറ്റീരിയൽ ആയിരുന്നു. ആ മെറ്റീരിയൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു 3 month കോഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു കോൺഫിഡന്റ് ആവും, ഇത് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റൂ എന്നുള്ളൊരു കോൺഫിഡന്റ് ആവും. പിന്നെ ലിസണിങ് മാം പറഞ്ഞായിരുന്നു, നിങ്ങൾ ചെയ്ത മെറ്റീരിയൽസ് തന്നെ ഒന്നുകൂടെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക, കിട്ടാത്തത് ഒന്നും കൂടെ നോക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആ മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം ഞാൻ വീണ്ടും ചെയ്ത് നോക്കുമായിരുന്നു. പിന്നെ അങ്ങനെ പിന്നെ നന്നായിട്ടായിരുന്നു ലിസണിങ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുന്നതും എല്ലാം നന്നായിട്ടായിരുന്നു. വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ്. യെസ്, അത് ഞാൻ എന്താ എടുത്തു ചോദിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, വേറെ എവിടെ പോയാലും റീഡിംഗ് ലിസണിങ്ങിന് ഇത്ര നല്ല ക്ലാസ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും നല്ല മെറ്റീരിയൽസ് കാണാറില്ല. അപ്പൊ നീതുസിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത മെറ്റീരിയൽ ആണ് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ആ ഒരു പോയിന്റ് എടുത്ത് ചോദിച്ചത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ വീണ്ടും ഇത്രയും നല്ല അടിപൊളി ഒരു വിന്നേഴ്സ് മീറ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുവാണ്. അപ്പൊ ഒരുപാട് സന്തോഷം, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത്രയും ആളുകളും നിങ്ങൾക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടി, നിങ്ങള് വിന്നേഴ്സ് മീറ്റിൽ വന്നു, നിങ്ങളുടെ സക്സസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ളവരെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്തു. ഒത്തിരി സന്തോഷമാണ് ഓരോ വിന്നേഴ്സ് മീറ്റുകളും ഇങ്ങനെ ഫിനിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ. ഇനി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ വന്നതിൽ പലരും വന്നിരിക്കുന്നത് വിന്നേഴ്സ് മീറ്റ് കണ്ടാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ഇതേപോലെ ഈ വിന്നേഴ്സ് മീറ്റ് കണ്ടിട്ട് അടുത്ത ബഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ജേർണിക്ക് തുടക്കം ഇടാനുള്ളവരാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ഒരുപാട് സന്തോഷം. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യസമയത്ത് നടക്കട്ടെ. പ്രോസസ്സിങ്ങിന് എല്ലാ അസിസ്റ്റൻസും നീതുസിൽ നിന്നുണ്ടാവും. കീപ് ഇൻ ടച്ച്. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കറക്റ്റ് സമയത്ത് നടന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഡ്രീം കൺട്രിയിൽ എത്തിച്ചേരുക. എല്ലാ വിന്നേഴ്സ് മീറ്റുകളും പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഡ്രീം കൺട്രിയിൽ എത്തി, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ബോർഡിംഗ് പാസ് എന്റെ വാട്സപ്പിൽ വരുന്നത് വരെ വി ആർ ഈഗർലി വെയിറ്റിംഗ് കേട്ടോ. അപ്പൊ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം. മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ അല്ലെ, യെസ്, നമ്മുടെ പേരൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവർ അവരെ നിങ്ങളോടൊപ്പം ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതും അറിയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. സോ ഈ ഒരു ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് ആരും എങ്ങോട്ടും പോണില്ല. വി വിൽ ബി ടുഗദർ ഓൾവേസ് അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു അബണ്ടൻലി. താങ്ക് യു.